Саламатсыздарбы, биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписация баскычын басып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Çünkü mani qalbimda norozilik Qamchibek Tashiyevning bu qilgan xizmati uchun, uni kasal holatda Germaniyada yotganida, to'shagida olsiz, madorsiz yotgan paytda ishdan olinishini men buni istamayman, lekin reabilitatsiya uchun borganda palatada endigina darmonga kirib, oldida ovqatlab turib, palatadagi suratini ko'rib yuragim zirqiradi. Kasal odam. Ana shunday bir paytda uni ishdan olinish bu juda adolatsiz qaror ekanligini men aytishim kerak. Sadir Japarov degan narsa Qamchibek Tashiyevday akasini, do'stini, siyosiy sherigini buni orzu qilib yuruvdi. Dushmanlar ham Qirg'iziston ichida, ham Qirg'iziston tashqarida ishdan oldi. Bu meni xafa qildi. Nima uchun? Chunki 20-yilgi inqilob asosan Qamchibek Tashiyevning jasorati bilan bu Sadir Japarov qamoqdan olib chiqib prezidentlikka keltirildi. Qamchibek Tashiyev xizmati. Buni Qirg'iz xalqi yaxshi biladi. Ana shunday unga yaxshilik qilgan odamni kutilmaganda ishdan olinish, bu meni xafa qildi. Endi xursand qilgan narsa, Qamchibek Tashiyev Germaniyadan turib bayonot e'lon qildi. Birinchi ishdan ketgandan keyingi bayonotida u meni dedi, birinchidan prezidentning ruxsati bilan kelganman. Ikkinchidan meni ishdan olinishim men uchun kutilmagan hol bo'ldi. Menga o'zimni xavfsizlik idorasidagi yigitlarim bilan xayrlashish imkonini berishmadi. Shundan men xafaman. Lekin modomiki prezident Sadir Japarov shunday qaror qabul qilgan ekan, biz bo'yin surishga majburmiz. Hech kim mamlakatning siyosiy lotkasini chayqaltirmasin. U diplomatik tilda yozdi. Men Qashqadaryocha tilda buni ma'nosini ochib beryapman. Hech kim Qirg'izistonda siyosiy vaziyatni loyihalatmasin va qalqitmasin. Qonundan chiqmanglar dedi. Men qo'yib qoldim. Men kutmagan edim. Ballarınızları uğurlasın, duanızları kabul olsun. Allah'ım cengilsin o versin. Oğlumdan kıynalıp yaşadanını kalav edilim. Benim balamdan, ballarım katarında oynamadım kalav edilim. Allah'dan sorap hiç ümidim üzülmeyin. Balam nasıl gitti bir şey dedim. Umar катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга орну жеңүүгө жардам бериңиz. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах разы болсун. Men qo'yil qoldim. Buni kim aytadi? O'zini qudratiga ishongan, erta bir kun mamlakat rahbarligini olishi aniq bo'lgan odam ayta oladi mana shu gapni. Mani oldi prezident, men prezidentga sadoqat bilan xizmat qildim. Prezident uchun, Qirg'iz xalqi uchun men mehnat qildim. Men bundan faxrlanaman va yuzim yorug' dedi. Bu juda katta jasorat edi. Qonunni buzmanglar, so'zsiz bo'yin sunamiz. Prezident shunday qaror qabul qilibdimi? Demak, bu haqiqiy erkak kishi, mard odamni bayonoti bo'ldi. Bu narsa meni juda quvontirdi. Bu quvonchim uzoqqa cho'zilmadi. Yuqori kengash raisini ishdan olishdi. Nimani odami deb Qamchibek Tashiyev va Qamchibek Tashiyevning strukturasini parchalab tashladilar. Hamma zamlarni ishdan olishdi va kuch tizilmalarining bir qismini prezident o'zini xavfsizligini mustahkamlashga jalb qildi. Juda katta bir qudratli, qurol yaroqli qismini chegaralar nimasiga olib o'tib, uni parchaladilar. Ya'ni Qamchibek Tashiyev tuzgan qudratli xavfsizlik idorasini demak kuchsizlantirdilar va parchaladilar. Эл өкүлү Камилат Алиева айтмакчы, Камчыбек Ташиев жөнөкөй киши эмес. Ал эл алдындагы кадыр баркын көрөгөч саясатчы катары мамлекеттик кызматта бешене терин төгүп, кашыктап жыйнаган.
Бийликте турганда жанында жүрүп, жыргалым көргөндөр үн катпай чейинге кирип отуруп алса да, Ташиевдин эл үчүн кылган эмгегин баалаган коомчулук, калдайган карапайым эли бар экенине кечээ досу кызматтан алганда дагы бир жолу ынандык. Президенттин жарлыгы социалдык тармактарга чыгаары менен интернет колдонуучулар ошол секундтан баштап реакция кылып турушту. Ошол эле учурда жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомдогу көрүнүктүү инсандардан тарта жогорку кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер жана карапайым жарандарда өз пикирлерин ачык билдиришти. Биздин телеканал аркылуу да Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынышы, экөөнүн достугу боюнча оюн айтууну каалагандардын катары калыңдады. Элден айланса болот. Элдин үнү кийинки материалда. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров снял с Камчыбек должности. Ташиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Президент Садыр Жапаров снял со всех постов своего главного соратника Камчыбека Ташиев Ташиева. освобожден от занимаемых должностей заместителя председателя Кабинета министров и главы ГКНБ. Указ об этом подписал президент Садыр Жапаров. Ушул жылдын 10 февраль күнү жергиликтүү жана чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттарында мына ушундай кабар жарыяланып турду. Мамлекеттин жооптуу кызматтары, Минкап төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы болуп турган Камчыбек Ташиевдин кокустан эле кызматтан кетишине эмне себеп болгону коомчулукту бүдөмүк ойго да салды. В стране нет оргпреступности. Это единственная страна в Центральной Азии, даже вообще не Центральной Азии, наверное, постсоветских стран, у которого не имеется оргпреступности. Камчыбек Ташиевдин мамлекеттик кызматтан алынышы коомчулукта ар кандай кайчылаш ой пикирлерди жаратпай койгон жок. Президент Садыр Жапаровдун чыгарган жарлыгынан соң социалдык түйүндөрдүн бардык тармактарында талкуу күч алган. Көпчүлүк бул чечимге таң калып жатышканын да жашырышкан жок. Эл баатыры Камчыбек Ташиевге ыраазычылык, кайра бийликке келет деп Кудайдан үмүт кылабыз. Кызматтан кетти десе жүрөгүм ооруду. Эмнеси болсо да ден соолугу болсун. Карапайым элдин укугун ким коргойт? Баары иреттелип, тартип болуп, акырындан оңолуп келе жатканда эмне болот? Кыргызстандын келечеги үчүн эки дос кайрадан биригиши керек. Ушу эки досту да уруштурган ушул ушакчылар болду. Өтө чоң буга чейин саясатчылар бара албаган мындай тобокелдикке барды. Камчыбек Кыдыршаев өзүн үй бүлөсүн тобокелдикке салып, өмүрүн сайын мамлекет үчүн эмне деген иштерди жасады. Жогорку кеңештин депутаттары да бул чечимди күтүүсүз кабыл алышканын билдиришти. Айрым эл өкүлдөрү Камчыбек Кыдыршаевич тууралуу өз пикирлерин ортого салышты. Президенттин да Камчыбек Кыдыршаевич да жөндөмүн, аракетин, пейилин, мамлекетчил экенин жакшы билебиз. Камчыбек Кыдыршаев өзүн үй бүлөсүн тобокелдикке салып, өмүрүн сайын мамлекет үчүн эмне деген иштерди жасады. А бирок бүгүнкү күндө мамлекет кызматкерлер, саясатчылар пайдалануу убакыттан ал кишине жаман сөз айтуудан биз өйдө болушубуз керек. Биз кыргыз эли элге, мамлекетке кызмат кылган уулдарын сыйлай билишибиз керек. Кызматтабы, кызматтан эмеспи. Ошондо жаштарга келечекке стимул болот. Мен мамлекетке кызмат кылам, жумуштан кетем, элим баалап алат деген. Урматтуу кесиптештер, мен бардыңыздарды ушундай түшүнүү, билүү менен мамиле кылууга чакырам. Камчыбек Кыдыршаевичтин кызматтан кетиши кадимки эл катары эле мага деле абдан күтүүсүз болду. Мен ушу ынтымакты акыркы жылдары стабилдүүлүктү, элдин турмушу оңолсо экен деп ошондой гана бир тынчтыкты жактаган саясатчылардын биримин. Эч качан коомдо бир кандай бир бүлүк болуп, ынтымак ыдырашын мен такыр каалабайм. Бирок бир нерсени биз моюнга алышыбыз керек. Саясий Кыргызстандын саясий тарыхында Камчыбек Ташиевдин орду абдан чоң. Ошол эле Бакиев убагында Данияр Үсөновдор менен кандай тирешке барганын, бийлик күчүндө турганда, андан кийинки туура эмес окуяларды айтканын, ошол эле мына Садыр Нуркожоевич камалгандагы анын эмгегин кечээ эле мен көрдүм. Жанагы ошол убактагы президент Жээнбековго жалдырап, менин досумду чыгарып бер деп айтып аткандарын, ошонун бардыгын биз эл мындай унутпаш керек да. Ошондуктан Камчыбек Ташиев дайыма эл тарапта болуп келди, элдин үнүн чыркап айтып келди. Андан кийин бийликке келгенден кийин дагы өтө чоң буга чейин саясатчылар бара албаган мындай тобокелдикке барды. Күтүүсүз кызматтан алган чечим учурдун негизги темасына айланып, кызуу талкууга алынып турган кез. Алардын арасында бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, көп жылдык достордун мамилесин ырбатуу аракеттери көрүлүп жатканы да айтылууда. Мындай шартта мамлекетти башкарууда мыкты тандем жараткан эки достун тирешине жол берилбей, ынтымак менен чечүүнүн маанисин белгилеп жатышат.
эгерде экөөнүн ынтымактуу болуп ушуга чейин кылган саясатын улантып кетсе карапайым эл утушта болот да. Эгерде экөө тирешкен болсо, эми тирешип деп айтыш кыйын. Себеп дегенде мен айтат элем, элге кайрылат элем, бир тараптуу болуп алып, тиги президент мындай болду, анан Кыдыршаевдин эмгегин баалабай койду, президент антип койду, анан жумуштан алып койду, иштетип алып тигүү деп президентти бир тараптуу жамандабаш керек. Президент жака эметип алып, анан Кыдыршаевич тигиндей кылды, анан мындай кылды деп биякты жамандабаш керек. Мен айтат элем, бул жерден эки эле адам чечет да, эки эле адам чечет. Эки адам эч убакта тирешпеш керек. Бул экөөнүн колдон келишинче баардык Кыргызстандын келечегин ойлогондор экөөнүн ынтымагын күтүп атат. Түнү менен жүрөгүм ооруп чыкты чындыгындачы. Бирок мунун кеткени туура эмеспи? Экөө бирге иштеген каалайт элем мен ушу. Үйдөгү 10 баланы башкара албай атабыз. Опшу Кыргызстандын башкарып келаткан экөө аман болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Ыйлагым келип атат, болду балам, каражат. Эмнеге бошоду? Дени сакпы деги, жакшыбы? Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиев экөө Кыргызстан ойлобогон, Кыргызстандын оюна келбеген чечимдер менен иштешет. Мен буга көзүм жетет. Иштеп аткан жакшы болчу эле да бизге, элге. Алынбаш керек. Кайрадан иштеш керек да. Биз туруктуу өнүгүү процессине түштүк. Камчыбек Ташиевдин өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы зор экени, мамлекеттик башкарууда принципиалдуу жана чечкиндүү позициясы менен айырмаланганы эксперттер тарабынан белгиленүүдө. Камчыбек Ташиевдин 5 жылдагы кылган кызматтарыны эл баалап, өзгөчө баягы ачык көмүскө экономиканы ачыкка чыгарышы, куз туризм дегени, жана бар криминалга каршы күрөшүү, коррупцияга каршы күрөшүү элге өтө жагып атат эле. Бүгүнкү Камчыбек Ташиевдин эмгектери эл арасында легенда болуп жүрөт. Ошон үчүн баягы элдик баатыр, генерал полковник званияга жетти. Элдин жүрөгүнө жетип калды эле да. Бирок бул кырсык каяктан пайда болду биле албай атабыз. Бирок көптөгөн анализ сөздөр болуп атат. Ошон үчүн улайым эле ушу ынтымак болсун эми. Буга улай эле эки достун ортосундагы мамилеге доо кетирбөө үчүн маселени ынтымак жол менен чечип алуу зарыл деген пикирлер айтылууда. Анткени Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин мамлекетти өнүктүрүүдө алдыда аткара турган иштеринин көп экени, алардын саясий тандемине эл дагы деле үмүт арткандыгы белгиленүүдө. Ушу бардык миллиондогон кишилер ошо эки кишини карап турабыз да. Миллиондогон киши. Ушу жакшы ишти алып кетип аткан экөө. Эми мындан кийинкисин жакшылык менен, ынтымак менен чечишип алса, бардык Кыргызстан ушундай сүйүнөт элек. Миллиондогон кишилер ошо кишилердин тагдырын, оозун, сүйлөгөн сөзүн, кылган ишин карап талдап, ушу убакка чейин бардык пенсионерибиз ham сүйүнүп атат. Кандай маселе чечсе дагы жакшылык менен чечсин. Биз дагы ошону күтөбүз. Бардык адамдар ошолорго пата беребиз. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынышы тууралуу маалымат тарагандан кийин алыскы аймактарда жашаган карапайым адамдарда өз пикирлерин билдирүүнү көздөп, регион телеканалына кайрылышууда. Пикирин билдиргендердин көпчүлүгү Камчыбек Ташиевдин буга чейинки ишмердүүлүгүн эске салып, анын эл алдында кылган кызматы ат көтөргүс экенин айтышат. Биздин генералыбыздын күчсүз кеткени бул элдин баарын таң калтырып атат. Конечно, бул эми эл үчүн аябай кызмат кылып, Кыргызстанды өнүктүрүп, аябай жакшы кетип аткан. Билбейм кандай болот. Жалаң байларды эмесине чизгини тартып койду да. Бардыгын бюджет көпчүлүк акчаларды. Ошондон байлардан эметип койду дейм да. Ошончолук жакшы иштеп аткандан кийин, Кыргызстанга жакшы кызмат кылып аткандан кийин сөзсүз анын өзүнүн да оюну билиш керек эле. Мен үчүн жеке өзүмдүн оюм, мен үчүн туура эмес иш эле болду. Ташиев жакшы иштеп аткан. Шайларды оңдоп, жолдорду оңдоп. Бирок эми билбейм эмнеден кеткенин. Президент айтты, может башка ишке которулушу мүмкүн. Может президент шайлоого катышышы мүмкүн эми. Андан кабарым жок, тайна биле албайт. Бекер иш болуптур, ал алынбайт келет, мени кайтара келет деп үмүт кылам. Ишке. Элдин баары күтүп атат, бирокчу келишин. Комментарийлерде деле жазып атат го, бизге Ташиевке окшогон инсан иштеп берсин депчи. Себеби ал аябай жакшы иштеди. Камчыбек Ташиев мамлекеттеги коррупцияга жана кылмыштуу топторго каршы күрөшүүдө бир катар таасирдүү күчтөргө каршы турган. Ушул себептен коомчулук генералды жок кылууга умтулгандарды баш көтөртпөй, мамлекет анын коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыз кылууга тийиш экенин кошумчалашууда. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүдө
коррупция менен күрөшүүдө, могу Кыргызстанды 30 жылдан бери мындай жеп ичип өзүнүн менчигине айланып алган адамдар менен күрөшүүдө абдан мындай зор күч жумшады да. Анан ушул нерселердин бардыгы бүгүнкү күндө кандайдыр бир Камчыбек Кыдыршаевич мисалы үчүн эчтеке кылбай жөн эле мындай басып жүргөн адам катары ал кишини кызматтан алып коюшу бир аз элге мындай түшүнүксүз болуп калды да. Анын үстүнө Камчыбек Кыдыршаевичтин азыркы мезгилде Кыргызстанда буну көрө албагандар канча, буга тишин кайрагандар канча, буга бир баягы өздөрү мыйзамга туура эмес иш кылып, мыйзамды бузуп, ошол жазасын алып аткандар дагы буга өчөшүп өздөрүнчө бир жаман ойлордо жүргөндөр болушу мүмкүн. Анан бул кишинин коопсуздугу бар. Бул кишинин үй бүлөсүнүн коопсуздугу бар. Ушулардын баарын тең мен ойлойм президент эске алат болуш керек. Ал эми мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы Сыргак Бердикожоев Камчыбек Ташиевдин коопсуздугу боюнча билдирүү жасап, социалдык тармактарда айтылып жаткан тынчсыздануулар тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан эске алынып жатканын билдирди. Анын айтымында президент Садыр Жапаров тиешелүү тапшырмаларды берген. Камчыбек Ташиев буга чейинда кайтарууга алынган адам болгон жана анын жеке коопсуздугун камсыз кылуу чаралары мыйзамда белгиленген тартипте мындан ары да улантылат. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.